예, 할렐루야. 예, 오늘은 특별한 우리 열방의 네이션스 스페셜 송 타임이 되겠습니다. 우리 1학년들하고 킹즈 멤버 1학년, 2학년들이 같이 하는데 여러분들도 우리 킹즈하고 교류한 지가 지금 5년 정도 되는데 킹즈 아프리칸 크리스찬들은 좀 순수한 것 같습니다. 퓨어하고 클리어하고 굿. 네, 그래서 오늘 항상 우리가 준다라고 생각하지 말고 오늘 우리 아프리칸 크리스찬들을 통해서 우리가 배워야 될 게 무엇인지 오늘 앞에 이쪽에서는 안 보이시겠지만은 우리 맨 앞쪽에 플랜카드에 3번에 우리 교회 8개 비전이 있는데 세 번째가 뭔가 하면 다윗의 장막을 일으키라. 리빌드 데이비드 텐트인데 데이비드란 왕이 다윗이란 왕이 춤추는 왕이었습니다. 그래서 오늘 리빌드 댄싱 데이비드 텐트가 이루어지는 날인 것 같아 감사드렸습니다. 할렐루야. 이 찬양을 통해서 하는 영광 받으시길 소망드립니다. 할렐루야. 그리고 오늘 특별히 본인들만 추지 말고 좀 여러 명 좀 이렇게 조인해서 춤을 추자고 해서 어제 며칠 전에 저보고 우리 에드윈이 이거 저거 입어가라고 생일 선물로 저기 주셨는데 이게 평상시 입을 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제가 총 옷을 이거하고 와이프 거하고 해서 총 4벌을 받았습니다. 그래서 4벌 다 입혔습니다. 그래서 우리 4분하고 오늘 이 춤을 위해서 또 우리 교회 춤 전문꾼이 2분 계신데 우리 허씨 집사님하고 우리 수연이 2분 같이 나와서 같이 찬양하도록 하겠습니다. 네. 나올 때 일단 제가 생각하기에 사람이 많아서 요 밑에 단에는 또 통역 좀 해주시고 밑에 단에는 여자분들이 서시고 위에 단에는 남자분들이 서도록 그렇게 하겠습니다. 우리 스페셜 송 타임. 예. 저도 잠시 옷 좀 갈아입겠습니다. 예. 옷 입고 해야 돼. 자, 나와주십시오. 전부 다. 예. 제가 방금 불렀던 분들. 그리고 오늘 이 스페셜 송의 마지막 부분은 막춤입니다. 그래서 이게 막춤 해야 됩니다. 자, 나오십시오. 킹스 멤버. together. 예. Hallelujah. Before we do the dance, before we do the song and the dance, I want to show you some of the dance so that you join us when we are dancing. It's very simple. 어디 갔노? Thank you. Your Africa traditional cloth. Will someone interpret? Thank you. Someone interpret. I said I want to teach them the dance. So that we all do 여자분들이 it together. 내리는 게 나을 You want to 거예요. teach? 예. 그 지금 조나단이 댄스를 잠깐 알려줄 텐데 같이 따라해봤으면 좋겠다고 하네요. 같이 따라 해야 됩니다. 우리끼리 하면 좀 부끄러우니까. So I can teach us. Okay. Oh, they will not join us. Okay, so Alice, no, so we will learn the dance. So then they will watch. Yeah. Okay. So the dance is very simple. The dance is very simple. So it goes like this. Guys, help 다른 me. 분들은 올라오십시오. Okay, so I'm going to give a count. It goes like 1, 2, 1, 2. Then you go back 1. 이제 뒤로 two. 옆으로 갔다가 옆으로 Then you 갔다가 go 뒤로 this 가고. way. Then you 오, turn. 되겠네요. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Then 1, 2, 1, 2. You go back 1, 2. Be careful. Then 1, 2, 1, 2. Back 2. You turn. Then you're back here again. So very simple. Very We difficult just go around. dancing. Very difficult. No simple. So you're okay, right? Okay. So that's it. When we get there, I'll give you the link. Then we'll all do the dance together. All right. Amen. Okay.
우리 여자분들이 좀 그 자리 소위 전도사님하고 여자분들이 중앙으로 좀 가서 수여자. Come on. 우리 다 같이 우리끼리 춤이 좀 민망한데 다 같이 한번. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Hallelujah, eh. It's the sound of victory. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Hallelujah, eh. It's the sound of victory. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Let the sound of rejoicing fill this house. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. It's the sound of victory. Say hallelujah. Ooh, oh, oh, oh. Oh, let the sound of rejoicing fill this house. He has done the way where there was no way. Hallelujah, eh. It's the sound of breakthrough. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Oh, let the sound of rejoicing fill this house. Come on. Hallelujah, hallelujah, eh. Hallelujah, oh, oh. Come on, hallelujah. It's the sound of victory. Hallelujah. Oh, oh, oh. Oh, let the sound of rejoicing fill this house. I'm going to do the 10th verse. He has done for me what no man has done. Hallelujah. It's the sound of freedom. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh, oh. Let the sound of rejoicing fill this house. Now this is where you help me do that dance. Come on, let's go. Left, right, come on, to the back. 일어나서 함께 춤추시지요. 한번 따라 해보세요. 너무 잘하네요. Hallelujah! Hey, hallelujah! 할렐루야. Oh, hallelujah! It's the sound of victory. Sound of victory. 승리의 찬양을. Hallelujah! Eh. Oh, 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 hallelujah! Oh, let the sound 기쁨의 of 찬양이 rejoicing 하나님 fill 손을 this 가지고 house. All right, you guys did very well. It's wonderful. Thank you. Glory to the Lord. 할렐루야. 아멘. 우리 종종 이렇게 스페셜 타임을 종종 가졌으면 좋겠습니다. 할렐루야. 여기 역시 춤을 추고 나니까 마음이 좀 열리네요. 마음이. Thank you very much for your dancing. Glory to the Lord. 할렐루야. Edwin, thank you for your glory. Thank you. 자, 우리 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 마태복음. 그리고 다음 주 특성도 춤입니다. 우리 춤을 근 한 달간 준비한 분들이 계셔서 그 다음 주에 또 춤으로 또 예배하도록 하겠습니다. 마태복음 3장 1절에서 2절. 소리 조금 울리는 것 같습니다. 마태복음 3장 1절에서 2절만 두 구절만 일단 읽고
1절, 2절, 3절, 7절, 1절, 2절, 5절, 6절, 8절, 10절, 6구절 제가 읽도록 하겠습니다. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 가로되 회개하라 천국이 가까웠느니라 하였으니, 자 이제 5절 6절, 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니, 자 8절과 10절입니다. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고, 10절, 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우리라. 아멘. 자 제가 한번 기도하도록 하겠습니다. 할렐루야. 하나님 감사를 드립니다. 오늘 우리의 춤을 받아주심을 감사드립니다. 다윗이 하나님 앞에서 춤을 추다가 옷이 벗겨져 버렸습니다. 그것을 미갈은 조롱했습니다. 그런데 하나님은 다윗을 축복하셨습니다. 우리가 킹스 멤버들이 춤을 춘 것은 하나님 앞에서 춘 것입니다. 그것을 오늘 예배에 헌물로 예물로 받아 주시옵소서. 그리고 아프리칸 크리스찬들 안에 있는 어떤 순수한 어린아이 같은 마음들이 있습니다. 하나님 그것들을 오늘 이 같이 춤을 추었음을 통해서 우리가 같이 그리스도인들의 성도의 교제가 되게 도와주옵소서. 한국 크리스찬들과 아프리칸 크리스찬들의 교제가 춤을 통해서 이루어지게 하심을 감사드리고, 오늘 또 우리에게 하실 말씀을 말씀하여 주시옵소서. 우리가 들을 수 있도록 귀를 열어주시고 우리가 전할 수 있도록 입을 열어주옵소서. 오늘 우리의 예배 방해꾼, 우리의 원수 사탄, 악한 영들, 우리의 생각과 마음을 분산시키는 것들 주 예수 이름으로 잡아주시고, 우리가 하나님 앞으로 나갈 수 있게 성령을 부어 주옵소서. 지금 오늘은 아프리칸 사람들과 우리 아시아 사람들 두 사람들만 찬양하고 춤췄지만은 천국에서는 온 나라 열국 백성들이 다 같이 모여 예배하게 될 겁니다. 유럽 사람들, 남미, 북미, 호주, 모든 원주민들까지 다 예배하는 그때가 얼마나 영광스러울까요? 그 영광스러운 천국에 다 갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 오늘 예배를 통해서 하나님의 뜻이 드러나고 우리의 마음이 열려지게 해주십시오. 예배를, 말씀을 분별한다는 명목으로 판단하지 않도록 도와주시옵소서. 예배, 하나님의 말씀을 분별한다는 이유로 하나님의 말씀을 취사 선택하지 않도록 도와주시옵소서. 성령을 부어주시고 오늘 하나님의 뜻이 드러날 때 티끌 같은 먼지 같은 우리들이 하나님 앞에 겸손하게 무릎 꿇는 시간 되게 도와주옵소서. 오늘 예배를 통해서 영광 받으실 하나님을 찬송드립니다. 모든 영광은 하나님 홀로 받으시옵소서. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. 하나님의 은혜가 오늘 여러분들에게 있길 소망드립니다. 할렐루야. 우리 좌우로 아프리칸 말로 잠보, 우리 한번 인사하도록 하겠습니다. 잠보, 예, 잠보, 네, 잠보, 예, 땡큐. 어쨌든 진짜 아프리칸 크리스찬들 안에는 어린아이 같음이 좀 있는 것 같습니다. 아프리칸 크리스찬, yes. 오케이, 예, 됐습니다. 저 오늘 회개에 대해서 오늘 말씀드리도록 하겠습니다. 참 회개 6가지 요소. 영어로는 ECBCDC. 자, 우리 친구들, 자 집중하고 딴짓 하지 말고, 오케이, 오늘은
자, 참회계 6가지 요소가 있습니다. 첫 글자만 따서 여러 외우기 쉽게 이렇게 해놨습니다. 자, 오늘 어쨌든 이 말씀을 오늘 여러분들과 같이 나눌 수 있길 소망드립니다. 할렐루야. 자, 먼저 다시 마태복음 3장 1절을 한번 보겠습니다. 자, 마태복음 3장 1절에 회개가 되려면 제일 먼저 뭐가 있어야 될까요? 회개를 촉구하는 사람이 나타나야 됩니다. 그 사람이 그 시대에는 세례 요한이었습니다. 자, 여기에서 가장 중요한 단어가 뭘까? 이르러입니다. 저도 처음에는 이 단어를 놓쳤었는데 계속 말씀을 묵상하니까 이 요한이 왜 왔지? 이르러가 그 영어 성경에는 come, came 과거형으로 되어 있죠. 요한이 왔다? 요한이 왔다고? 누군가가 왔어. 여러분, 누군가가 왔으면 그 온 사람을 보낸 자가 있을 겁니다. 세례 요한이 어느 날 갑자기 짠 나타났습니다. 내 인생 가운데 어떤 목사가 어떤 사람이 내 인생 가운데 짠 나타났을 때는 보낸 자가 있다라는 뜻입니다. 그 보낸 분이 누구실까요? 하나님입니다. 왜 보내셨을까요? 그를 구출하려고 보냈습니다. 그를 구원하려고. 그 모든 일체 행위를 뭐라고 하죠? 하나님의 인자와 자비와 사랑이라고 합니다. 긍휼이라고 말하기도 합니다. 할렐루야. 자, 여러분 인생 가운데 누가 개입했다? 간섭하기 시작했다? 누군가가 뭔가를 어필하기 시작했다? 갑자기 사람이 등장해서 뭔가를 말하기 시작한다? 그것은 하나님이 아직 당신을 포기하지 않았다라는 증거가 됩니다. 할렐루야. 저도 원래 예수님 안 믿었습니다. 저는 원래 예수님 안 믿었습니다. 어릴 때. 근데 우리 가족이 이제 총 8명인데 이남 6녀, 제가 맨 마지막. 제가 쌍둥이입니다. I am twins. 제가 쌍둥이입니다. 맨 밑에 몇 번째 위에서 세 번째 그 누나가 이제 교회 가자고 갑자기 어느 날 학교 다니고 있는데 교회 가자는 겁니다. 그래서 교회 갔습니다. 첫날 교회를 대동교회라는 교회를 갔는데 딱 갔는데 성가대가 여학생 성가대가 있었습니다. 여학생 성가대가 초등학교 여학생 너무 노래를 잘하는 겁니다. 우와 하고 그때부터 교회를 나가기 시작했습니다. 예수님 때문에 나가는 건 아니고 노래를 너무 잘한다. 뭐 관심이 있었던 애들은 없었고 여학생에 관심이 있었던 건 아니고 노래를 너무 잘한다 야 이래가 교회를 나가기 시작했습니다. 갑자기 내 인생 가운데 누군가 싹 들어왔죠. 그게 하나님의 사랑입니다. 여러분들은 하나님의 사랑이 꼭 뭔가 당신에게 뭔가를 말해야 사랑이라고 생각. 그건 어릴 때나 그래 하는 거고 사람이 신앙이 좀 크면 엄마가 그냥 밥만 해줘도 그게 엄마의 사랑이라는 걸 눈치채야죠. 그렇지 않습니까? 아빠가 너무 바쁘잖아. 새벽에 나갔다가 밤에 들어오지 않습니까? 그게 아버지 사랑이 어디 있는데. 아버지가 당신을 위해서 돈을 벌어주고 먹을 걸 사주고 용돈 주는 게 아버지 사랑 아닙니까? 여러분들이 오늘 하늘의 햇빛을 받고 숨을 쉬는 공기를 마시고 오늘 우리 교회 앞에는 체리 블루썸이라고 그 벚나무 있죠. 벚나무 2그루를 딱 심어 두시고 활짝 피게 하시고 그걸 보게 하신 그 하나님 사랑 아닙니까? 그게 안 느껴집니까 여러분? 오늘 여러분들이 이 자리에 와서 설교를 들을 수 있다는 것도 하나님의 사랑 아닌가요? 그걸 꼭 말해야 합니까? 여러분 오늘 하나님의 사랑이 여러분들 충만하게 잡고 있습니다. 할렐루야. 세례 요한을 보냈다는 것 자체가 내 인생 가운데 어떤 사람이 개입했다는 것 자체가 어떤 사람이 개입해서 한마디 충고를 턱 했습니다. 그렇게 살지 마. 담배 끊어. 술 마시지 마. 라고 만약에 했다. 그럼 여러분 그게 하나님의 사랑인 겁니다. 진짜 하나님이 그를 증오하면 그런 말 안 합니다. 네 원하는 대로 사세요. 아무 말도 안 하지요. 여러분 오해하지 마시길 바랍니다. 여러분들이 알고 있던 신앙의 모든 체계를 제로로 만드십시오. 그리고 다시 세워나가십시오. 하나님의 말씀으로. 저는 이 말씀을 봤을 때 이르러라는 말을 봤을 때 보내신 아버지의 사랑이 느낄 수밖에 없었습니다. 이거 하나님 사랑이네. 왜 내한테 이런 최고급 선지자가 붙여졌지? 내가 얼마나 완악했으면. 일반 목사로는 나를 회개시킬 수 없으니까 그 시대 최고의 여러분
예수님이 말했습니다. 세례 요한이 이전에 했던 선지자보다 최강이었다고. 별로 기적은 행사 안 한 것 같아도 그가 나가면 모든 사람을 다 회개시켜서 전부 다 전원 천국으로 다 보냈던 사람입니다. 할렐루야. 최A급 선지자를 보낸 이유가 뭘까요? 우리 구원하려고. 할렐루야. 여러분, 회개 시작입니다. 회개 시작이 뭐라고요? 자, 6가지 회개 요소 한번 보겠습니다. 자, 6가지 회개 요소 있죠? 이거 여러분 외워야 됩니다. 자, 회개 촉구자, encourager, 발음 죄송합니다. 회개자의 자백, confess, 자백, repent, C, 예수님의 피, blood, 하나님의 승인, confirm, 그 다음에 회개자의 열매, doing, fruit, 이걸 제가 단어를 좀 바꿨습니다. 외우기 쉽게. 그 다음에 지은 죄에 대한 싹. 여러분이 예를 들어서 간음을 했다. 간음을 해서 예수의 피로 죄가 사해집니다. 그런데 그 간음을 한 죄값은 남습니다. 제가 증명할까요? 다윗이 남편이 있는 여자를 취하기 위해서 그 남자를 죽였습니다. 그게 누구죠? 우리야 장군을 죽이고 우리야 장군의 아내 바세바를 취했습니다. 그래서 나단 앞에서 회개하고 그 모든 신하들 앞에서 공개적으로 회개하고 그 죄가 사해졌지만 자기가 낳는 자식이 죽었습니다. 여러분, 하나님이 여러분의 과거, 현재, 미래의 죄를 사해 주십니다. 회개하면. 그러나 죄의 값은 남습니다. 다만 이렇게 이야기하겠지요. 여러분, 죄의 값에 죄가 지은 자에 대한 싹이 무조건 있습니다. 그 싹은 여러분의 지은 죄보다는 약합니다. 예를 들어서 여러분들이 한 1000이라는 죄를 지었다면 여러분들이 받는 싹은 회개를 하면 한 300으로 줄어들어. 그래도 싹은 있다는 겁니다. 되겠죠? 지금 제가 한 말, 임의로 한 말 아닙니다. 이거 뒤에 나올 내용인데 미리 확인하겠습니다. 욥기서 11장 6절 한번 보겠습니다. 욥기서 11장 6절에 지혜의 오묘로 내게 보이시면 됐고, 그 중간쯤에 보면 너는 알라, 하나님의 벌하심이 네 죄보다 약하다. 되겠습니까? 여러분이 인생 가운데 받은 그 고난과 징계와 징벌은 하나님, 당신이 지은 죄보다 약하게 줍니다. 그러나 없다라고는 말하지 않았지요. 나옵니까? God forget a part of you. 이게 NASB입니까? 이거 보면은 하여튼 하나님이 우리의 죄보다 좀 약하게 해준다, 이렇게 나와 있습니다. 자, 할렐루야. 되겠습니까, 여러분? 근데 이건 오늘 주 내용은 아니고 다시 오늘 회개로 들어가겠습니다. 자, 회개의 뜻이 뭔지 한번 문자적인 뜻을 한번 보도록 하겠습니다. 우리 첫 화면 좀 띄워주시죠. 회개. 조금 보이십니까? 잘 안 보이죠? 우리나라 사전에는 이렇게 되어 있습니다. 국어 사전에 찾아보니까 잘못을 뉘우치고 고친다. 요거를 한자로 하면은 한자는 다 이게 상형이기 때문에 다 이제 분리할 수 있습니다. 그래서 회개할 때 맨 위에 나오는 이게 그 뭡니까? 마음심변. 이게 마음 하트를 말하고, 그 다음에 이거 있죠. 엄마 모양 비슷한 거. 요게 내일이라는 뜻이고, 매일매일이라는 뜻이고, 개에 들어가는 이 몸기자가 나를 뜻하고, 그 다음에 맨 오른쪽에 요거 있죠. 요게 복자인데 칠복입니다. 매를 들어서 치는 손이라는 뜻입니다. 그래 합치면 뭡니까? 내 마음과 몸을 날마다 친다는 겁니다. 이거 어디서 많이 들어봤던 성경 구절이죠. 어디서 들어봤습니까? 조금 이따가 말씀드리겠습니다. 그리고 일본어로는 꾸이아라따메루라고 되어 있습니다. 자, 이제 영어로 설명하겠습니다. 영어로 회개를 repent라고 하는데, repent가 뭐냐? RE가 again이죠. 다시 맞습니까? 영어 거는 알고 있을 겁니다. 그리고 pent는 penthouse, 가장 높은 곳을 말합니다. high place. 여러분, 이스라엘에서 가장 높은 곳에 뭐가 있습니까? 이스라엘 예루살렘 시온산 제일 높은 곳에 뭐가 있나요? 성전이 있습니다. 여러분, 회개라는 것은 뭔가 하면은 다시 교회로 돌아오는 겁니다. 가장 하나님 계신 그 성전으로 다시 되돌아오는 것, 하나님의 집으로, 하나님의 계신 집으로 되돌아오는 것이 repent다, 회개다.
할렐루야. 이 두 가지를 제가 임의로 말하지 않았습니다. 자, 이 두 구절로 확인하죠. 이게 정말 이게 맞나, 이 회개가. 자, 누가복음 18장 10절 한번 보겠습니다. 누가복음 18장 10절에 바리새인하고 세리가 회개하러 올라가죠. 근데 참 재밌는 표현이 있습니다. 올라간다라는 표현을 쓰죠. 맞습니까? 두 사람이 기도하러 성전에 올라갔다. 왜? 성전은 시온산 위에 있기 때문에 그 산에서 회개하러 올라가려면 올라가야 된다는 겁니다. 그렇죠. 회개는 높은 곳으로 올라가서 그 올라가는 수고가 필요합니다. 교회까지 이런 버스 타고 저 멀리서 교회까지 오는 그 수고, 그 비용을 지불해야 하나님을 만날 수 있습니다. 할렐루야. 이렇게 생각하면서 저는요, 장애인이라서요, 일어설 수 없어요. 그런 경우에는 하나님이 찾아갑니다. 맞죠? 성명이 시인에게 예수님이 찾아갔고, 삭개오가 나무 위에 있을 때 예수님을 만나고 싶은데 그 사람들에 둘러싸여 있어서 못 만날 때 예수님이 직접 찾아가죠. 그런 사람을 제외하고는 여러분들이 찾아가야 됩니다. 할렐루야. 근데 오늘 여러분 찾아오셨지 않습니까? 이 교회가 금정산에 있죠. 이 교회 올라오면 좀 밑에서 이렇게 올라와야 됩니다. 두 사람이 기도하러 올라왔습니다. 할렐루야. 회개 안에는 높은 곳으로 올라간다라는 의미가 있다라는 겁니다. 아까 아니 그럼 내 마음과 몸을 날마다 친다면서요. 그게 성경에 있습니까? 예, 성경에 있습니다. 고린도전서 9장 27절. 자, 고린도전서 9장 27절 보겠습니다. 자, 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 한다. I beat my body. 와, 놀랍죠? 내 몸을 날마다 때린다는 겁니다. 맞습니다. 그렇게 해야 됩니다. 날마다 여러분 예배 때 약간 혼미하면 이렇게 때리십시오. 이렇게. 아까 춤출 때는 막 여러분 와 정말 멋진 밤이었습니다. 우리 굿나이트였습니다. 근데 약간 말씀 전하려고 하니까 지금 막 이래 피곤한데 어쨌든 이래 파이팅 합시다. 할렐루야. 할렐루야 하면 아멘 합니다. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 할렐루야. 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 아멘. 어렵죠. 어렵습니다. 혼미합니다 지금. 여러분, 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 해라. 날마다 남을 때리고, 남을 때리지 마라 제발. 자기를 때리고 그래야 됩니다. 이게 회개죠. 근데 이렇게 이건 이제 다 아는 내용이니까 하나님 이렇게 기도했습니다. 하나님, 이 회개라는 내용을 조금 더 쉽게, 조금 더 다른 단어로 표현할 수 없습니까? 라고 기도했을 때 한 구절이 떠올랐는데 이 구절이 회개의 다른 의미로 볼 수 있습니다. 자, 한번 보기 전에 그 우리 회개하라 괄호친 거 한번 퀴즈 한번 내겠습니다. 자, 회개하라를 요 단어로 바꿀 수 있습니다. 네 땡땡을 다오, 네 현금을 다오, 네 새 차를 다오. 그 다음에 repent를 회개하다를 give me your money. No. 뭘까요? 여기 들어간다는 거 마음입니다. 하트. 자, 성경을 한번 찾아보죠. 잠언 23장 26절에 한번 보겠습니다. 내 아들아, 네 마음을 내게 다오. My son, give me your heart. 여러분, 회개가 뭘까요? 다른 사람에게 주었던 마음을 주님께 다 드리는 겁니다. 지금 내 마음은 돈을 한 30% 사랑해. 그리고 남자, 여자 내지 애인, 연인들을 한 50% 사랑해. 그리고 목사를 2% 사랑해. 그리고 나머지 48%는 공부, 커리어, 자격증 따는 거 이렇게 혈안이 되어 있어. 하나님은 고작 20%. 여러분, 이 마음을 하나님에게 100% 돌리라. 그게 회개입니다. 할렐루야. 여러분의 마음을 바꾸고 여러분의 마음을 그분에게 드리는 거, 그게 회개다. 되겠죠? 어렵습니다. 그래서 돈을 드리는 게 쉽지, 내가 하나님께 헌금 100만 원 하는 게 쉽지, 내 마음이 분리된 내 마음을 통째로 주님께 드리기가 힘든데 성경에 이것이 회개의 다른 말이다 라고 저는 깨닫게 되었습니다. 네 딸아, 아들아, 네 마음을 다오. 100%, 100%를 나에게 다오.
99%만 말고 90%만 말고 15%만 말고 네 마음 전체를 주는 것, 이게 되려면 여러분이 분리된 마음, 여러분이 어떤 취미, 뭐 예를 바둑 두는 거, 뭐 다양한 취미, 볼링 치는 거, 이런 취미에 여러분 마음이 30%가 있죠. 요거를 없애야 주님께 마음을 드릴 수 있습니다. 여러분이 좋아하는 남자, 여자, 여기에 지금 마음이 한 50%가 있죠. 요거를 죽여야 주님이 보이기 시작합니다. 내가 만약에 지금 지우를 엄청나게 사랑해, 이지우 말고 이지우, 엄청나게 이지우를 사랑해, 예배 때만 보면 지우 얼굴만 보이는 겁니다. 그럼 주님은 안 보이죠? 그렇지 않겠습니까? 오늘 예배 때 주님을 보려면 지우를 보지 말아야 됩니다. 그래야 주님이 바라보이죠. 할렐루야. 그게 회개입니다. 여러분의 마음에 전부를 드리는 거, 이거 해야 됩니다. 진짜로. 와, 진짜 여러분 내원차 흥분하고 있네 지금. 오늘 아침 안 드셨죠? 점심이 준비되어 있습니다. 많이 드시고 여러분 마음이 바뀔 수 있게. 또 그 다음에 그 밑에 구절에 네 눈으로 너의 눈으로 보이는 너의 길을 즐거워하지 말고 내가 보여주는 나의 길을 좀 기뻐해라. 이게 회개랍니다. 내가 계획을 쫙 잡아놨죠. 내년에 뭐 하고 스케줄 쫙 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C까지 잡아놨는데 그건 네 길이고, 너의 길을 내려놓고 내가 보여주는 새 길, new way, 새로운 길을 즐거워하라. 할렐루야. 그게 회개입니다. 그렇다면 하나님이 주시는 new way를 잡기 위해서는 여러분이 갖고 있었던 old way, 옛날의 길들, 옛날의 방식대로 살아왔던 그 길들을 내려놓아야 된다. 그게 회개다. 맞습니다, 여러분. 주께서 회개하라는 말씀을 잠언 말씀으로 친절하게 이렇게 바꿔주신 하나님을 찬양드립니다. 할렐루야. 하나 질문하겠습니다. 알겠다. 오케이. 회개가 뭔지도 알겠고, 지금 제가 여러분들 보고 회개하라고 말하고 있습니다. 회개는 내 마음을 주님께 드리는 것이구나. 오케이, 알겠다. 그런데 하나 질문이 있습니다. 뭐요? 하나님이 왜 나에게 회개하라라고 충분히 나에게 찾아오지 않았습니까? 왜 지금 이제서야 40살이 되었어야 30살이 되어서 이제껏 내 문을 두드리셔서 이제 겨우 지금 와서 회개하라 하십니까? 왜 10년 전에 20년 전에 왜 그 말을 하지 않으셨습니까? 질문하는 사람들에게 제가 답변해 드리죠. 이미 하나님 여러분들에게 수십 번 나타나셨습니다. 여러분들이 거절했다는 겁니다. 할렐루야. 핑계할 수 없습니다. 말씀을 갖고 확인하겠습니다. 계시록 3장 20절에 끝까지 보고 제가 오늘 간증 하나 나누도록 하겠습니다. 매우 중요한 내용입니다. 예수님이 보시죠. 문 밖에 서서 문을 두드립니다. 몇 번 두드리셨을까요? 예수님이 여러분 같았으면 한두 번 똑똑똑 안 열어줘? 빠빠이 간다? 갔을 겁니다. 근데 예수님은 이거를 40년 동안 두드리고 있었습니다. 내가 돌아올 때까지. 그래 지금 돌아와 놓고 하는 말이, 예수님 왜 10년 전에 나에게 문을 두드리시지 않으셨어요? 라고 이야기할 때 예수님이 이렇게 이야기합니다. 아니 나 40년째 두드렸다. 아 그렇구나. 예수님은 충분하게 우리에게 촉구하셨고, 그래서 우리는 예수님의 심판대 앞에 섰을 때 핑계하거나 변명할 수 없습니다. 충분히 하셨기 때문에. 제가 지금 두 가지 간증을 할 건데 짧은 간증 하나 하겠습니다. 최근에 이제 한 달 전에 우리 어머님이 돌아가셨는데, 우리 가족이 8남매입니다. 그래서 우리 가족 이야기 잘 안 했죠. 우리 원래 가족 이야기는 뭐 이야기할 만한 게 안 돼서 이야기 안 했습니다만은, 우리 아버지가 경찰관 하시다가 6살에 돌아가셨습니다. 제가 제 만 나이로 5살 때. 근데 저는 아직도 그때를 기억합니다. 그때 돌아가실 그때. 그리고 이제 어머니도 이제 돌아가셨으니까 저는 이제 고아가 됐습니다 지금. 그런데 이제 아버지가 돌아가셨을 때 제가 계산으로 지금 해보니까 40대 초반에 돌아가셨어요. 40대 초반에 돌아가셨고, 그래갖고 이제 8명을 키워야 되는데 하는 일마다 다 망했습니다. 식당만 한 3-4번 했는데 다 망해. 있던 돈이 싹 다 날라가고, 제가 생각할 때 제 고등학교 1학년 때
거의 내가 봤을 때 거의 알거지 수준이 되었습니다. 그래서 제가 부산고등학교 다닐 때 대연동에서 부산고등학교까지 걸어간 적도 있었는데 아침에 차비가 없어서 그럼 완전 그래갖고 그 고등학교 때 부산고등학교 2학년 때 우리 수학여행 가는데 전교에서 수학여행 제 혼자밖에 제 혼자만 안 갔습니다. 수학여행이 그 당시 지금 생각해보면 한 15,000원 정도 했던 것 같은데 그것을 낼 돈이 없어서 엄청나게 힘든 세월을 살았죠. 그런데 감상적으로 그걸 이야기하려는 게 아니고 그때 가장 힘들었을 때에 이 우리 엄마가 그 부산 동교회라는 교회를 딱 나갔는데 나가는 그날 제가 아직도 기억납니다. 딱 앉았는데 눈물이 콱 쏟아지면서 죄가 회개가 되면서 한 몇 시간을 기도를 했다. 예배 중에. 그러니까 주위에 있는 사람들이 놀라갖고 막 이불도 덮여주고 이랬는데 그때 환상을 하나 봤답니다. 그 이야기를 아마 우리 가족들은 잘 모를 텐데 저는 알고 있습니다. 예수님이 그 교회 본당이 좀 컸거든. 엄청난 큰 예수님이 딱 나타나갖고 엄마 보고 뭐라고 말했는지 아십니까? 제가 그 말에 저는 충격받았습니다. 왜 이제 왔느냐? 너무 충격적이었습니다. 왜 지금 왔느냐? 내가 40년 동안 두드렸다. 네 인생에 교회 오라고. 근데 이제 너무 힘드니까 재정이 완전 제로가 되니까 그제서야 이제 우리 엄마가 교회 왔는데 40대 그때 나이가 47, 8세 때 생각해 보니까 그때 벅 앉았을 때 하나님이 그를 만나준 겁니다. 그런데 그 전에 하나님이 수없이 두드렸다 한다는 겁니다. 그래서 왜 지금 왔냐? 그래 핑계할 수 없다는 겁니다. 그리스도의 심판대 앞에서 왜 저를 회개시키기 위해서 촉구하지 않으셨나요? 아니 수백 번 했다 이놈아 라고 이야기할 수 있다는 겁니다. 할렐루야. 되겠죠 여러분? 하나님은 여러분들에 대한 끝없는 시도를 하셨습니다. 기도해라. 삶을 바꿔라. 삶의 우선순위를 바꿔라. 지금 너무 바쁘게 산다. 지금 나를 잊어버리고 있지. 나를 잊어먹었잖아. 수도 없이 쉴 새 없이 이야기했고 그때 회개해서 딱 나타나서 하나님께 원망하면서 하나님 언제 내한테 이야기했는데요? 라고 하면은 320번 했다. 그 똑같은 이야기를 1000번을 했다라고 주님 말씀하신다는 겁니다. 할렐루야. 여러분 지금이 때입니다. 지금이 은혜 받을 만한 때죠. 할렐루야. 왜 지금 왔느냐? 지금이라도 늦지 않았습니다. 지금이라도 오면 됩니다. 할렐루야. 와서 뭐 할까요? 다른 거 하려고 하지 마시고 회개부터 하십시오. 내 마음을 바꾸고 내 마음에 삐뚤어진 마음, 왜곡된 마음, 거친 마음, 거칠고 싸나운 마음 있죠? 요즘은 남자가 거칩니까? 여자가 부드럽습니까? 요즘은 목사가 부드럽습니까? 성도가 거칩니까? 피장파장 내가 봤을 때 쌤 목사도 세고 성도들도 세고 남편도 세고 아내도 세고 그러니까 자식은 더 세고 애들 눈빛 보십시오. 오늘 설교 때 어떻게 하나 보자. 재미없게 하기만 해봐라. 눈을 부리부리 하면서 막 애들 맨날 설교할 때 적죠. 왜 적는지 아십니까? 틀린 거 적고 막 맞으니까 웃는 거지. 안 그러면 설교 좀 재미없다면 바로 앞에서 자버립니다. 애들은 자기 의사를 정확하게 표현해. 지난 금요일 날 다 자고 막 설교 재미없다. 내 진짜 이 아이들이 지금 어떤 뭐랄까 지금 어떤 지금 잣대입니다. 잣대. 애들이 반응이 좀 오늘 잘했다. 난 잘하고 내려간다. 애들이 막 침울하고 이러면 주저 회개하고 이래야 됩니다. 오케이 됐습니다. 다양하게 하나님의 은혜가 임하고 또 하나님 사랑하는 자에게 잠도 주시고 이렇게 합니다. 그래서 끝없이 두드리신다. 핑계치 못한다. 핑계하지 마. 하나님 언제 사랑 주셨는데요? 지금 사랑 주고 있네. 하나님 말씀 들리니까 이게 사랑이지. 우리 교회가 여기 세워진 것도 하나님 사랑 아닙니까? 여기 안 세워지고 울릉도에 세웠으면 누가 우리 교회 올 수 있겠습니까? 하나님 은혜가 여러분들에게 있기를 소망드립니다. 할렐루야. 자 이제 간증, 놀라운 간증 하기 전에 이거를 이야기해야 되겠네. 어제 우연히 썬다싱 책을 읽다가 그 금하고 그 사진 한번 띄워주십시오.
어제 쓴다싱 책을 갑자기 밤에 너무 보고 싶어서 한 챕터를 봤습니다. 이게 뭐냐? 이건 금이고, 이거 제가 갖고 있는 금 가짜입니다. 진짜 아닙니다. 진짜였으면 좋겠습니다. 가짜 금이고, 그 옆에 뭡니까? 녹슨못이라. 녹슨못. 진짜 자세히 보면 녹슬고 버려질 거라. 근데 여기 이 안에 지금 못이, 나사못이 들어 있습니다. 근데 쓴다싱 책이 어제 뭐라 돼 있는가 하면은 하나님은 자석이다라고 했습니다. 하나님은 자석인데, 자석이기 때문에 금과 같이 교만한 인간들은 붙지 않는답니다. 하나님이 와도 붙지 않고, 왜냐하면 그 금은 자석에 안 달라붙거든요. 이거 제 비유가 아니고 쓴다싱 비유입니다. 교만한 인간들은 자기 스스로를 교만하고, 자기가 생각하는 판단이 다 옳고, 자기가 생각한 게 진리라고 생각하는 교만한 인간들은 하나님에게 붙지 않는다. 안 붙죠? 근데 여러분 실험하겠습니다. 이 안에 지금 나사못 있죠? 이게 지금 하나님이고, 이게 지금 우리 쓰레기 같은 우리입니다. 죄지은, 사간, 녹슨 우리입니다. 이 자석 한번 여보겠습니다. 어떤 일이 벌어지는지. 보이십니까? 다 딸려 올라오죠. 이게 겸손한 사람. 이게 누구의 비유다? 이게 쓴다싱에게 가르친 예수님의 비유였습니다. 자석에게 이끌리는 사람이 되라. 자석을 탓하지 마라. 네가 하나님에게 이끌리지 않지 않느냐. 여러분, 진정한 회개는 그분에게 이끌리는 것입니다. 할렐루야. 자기의 의를 버리시고, 자기의 판단과 자기가 생각하면 그게 선이고, 자기가 기분 나쁘면 악이라고 생각하는 그 오만함을 버려놓으십시오. 그런 자들은 주님이 와도 끌리지 않을 겁니다. 여러분이 갖고 있는 모든 걸 내려놓고 그분에게 끌리시는 참 회개가 있길 소망드립니다. 할렐루야. 자, 이제 진짜 마지막 간증 하나. 이거는 좀 중요한 간증이라서 제가 좀 적어봤습니다. 한 2주 전에 갑자기 성령님은 우리에게 생각을 이렇게 탁탁 던져주지 않습니까? 갑자기 차가 한 대 생길 것 같다는 생각이 딱 들었습니다. 그래서 제가 우리 가족과 우리 와이프에게 이야기했습니다. 차가 한 대 생길 거고, 나에게. 그리고 이 차, 내가 지금 타고 있는 모닝은 노부이끼에게 주겠다라고 이야기를 했습니다. 그리고 제가 노부한테 찾아가서 한번 이야기했습니다. 내가 차가 생기면 내한테 모닝을 줄게 라고 했을 때 반응이 어떻는지 아십니까? 우리 집안의 반응이. 다시 제가 질문하겠습니다. 우리 자녀들하고 가족이 있는데, 내가 차가 한 대 생길 거니까 차가 생기면 노부한테 줄게. 반응이 어땠는지 아십니까? 누가 우리에게 차를 줍니까? 이거였습니다. 자, 이거 돌아온 반응이. 그 하나님께 기도했죠. 주여, 주의 종이 이렇게 멸시를 당합니다. 집에서 주의 종의 권위를 좀 세워 주십시오. 사무엘이 말을 했을 때 그 말이 땅에 떨어지지 않는다 했는데, 그리고 이제 그 일이 일어나게 해달라고 기도하고 일주일이 딱 지났습니다. 밖에 차 한 대 보이시죠? 맨 왼쪽에 있는 차. 이번에 받은 차입니다. 클릭이라고. 또 기분 안 좋아하네. 또 받았다고. 진짜 이게 모닝하고 비슷하게 생겼는데 조금 이 급이 큰 급입니다. 1.5고 이거를 불신자 할머니가 를 통해서 들어온 차입니다. 5만 킬로밖에 안 뗐어. 자기 일이 아니니까 안 좋아하네. 좀 별로 기분은 나쁜 것 같습니다. 남이 잘 되는 거를. 그래갖고 1.5에 연식은 좀 우리 모닝하고 똑같은 연식입니다. 2004년 15년 된 차입니다. 차는 15년 된 차인데 엔진은 제가 타보니까 좀 쌩쌩하고 그래서 이게 맞더라고. 이게 왔습니다. 할렐루야. 모든 영광 하나님께. 이거 종의 말을 떨어뜨리지 않게 하신 하나님 찬양. 이래 딱 하니까 어떤 분이 와서 제게 이래 이야기하더군요. 우리 집에는 차가 안 생길 것 같습니까? 라고 하세요. 그래서 저도 그건 잘 모르겠습니다. 근데 저는 그때 그런 느낌이 확 왔기 때문에 그때 했고, 그래 일주일 만에 성취됐죠. 그래서 제가 말씀드리는 것은 여러분이 듣는 하나님의 음성은 증명이 돼야 됩니다. 그래야 그게 하나님 음성이라는 확증이 되죠. 근데 어쨌든 이 차가 왔는데 제가 이 차를 여러분 이것도 간증입니다. 근데 그 즈음에 우리 노부익기도 집에서 이렇게 입으로 선포를 했답니다. 나에게 차가 한 대 들어온다. 믿음으로 선포를 막 하고 다녔답니다. 미친 사람처럼.
근데 그가 일주일 만에 그게 이루어지니까 본인도 놀랐죠. 하나님의 역사는 믿음의 고백을 통해서 이루어집니다. 할렐루야. 여러분의 자녀가 지금은 좀 이상해도 앞으로 드보라가 될지, 앞으로 엘리야가 될지, 앞으로 사무엘이 될지 누가 압니까? 믿음으로 고백하십시오. 할렐루야. 여러분의 남편이 지금 여러분의 아내를 갈구고 여러분의 아내가 여러분의 남편을 잡아도 그 와이프가 나중에는 진짜 신데렐라가 될지 누가 압니까? 안 돼도 됩니다. 몸 빼라도 되고요. 남편이 지금 막 여러분들에게 좀 터프한 사자지만 나중에 그 나오나처럼 장미 한 컵 물고 이렇게 물고 이렇게 나타나가. 말씀 마치겠습니다. 여러분. 바뀔 수 있다. 소망으로 고백하라. 할렐루야. 조금만 더. 올해 2019년이 시작하면서 우리 벽 사진 있죠. 제 방의 벽입니다. 이게 제가 앉으면 오른쪽 벽면인데 중요한 거는 다 벽에 적어뒀습니다. 조금 더 확대 한번 해보십시오. 확대. 자, 2019년 기도 제목을 이렇게 세 개를 제가 상징적으로 적어놨는데 뭐냐? 1번, 하나님 저에게 금빛 세마포를 주십시오. 금색 옷 사주시지 않아도 됩니다. 상징적인 겁니다. 금빛 세마포를 주십시오. 두 번째, 모세 지팡이를 주십시오. 세 번째, 윙, 하나님 날개를 주셔서 멀리 이렇게 날아다니면서 주님의 일을 하게 해주십시오. 세 가지를 기도했습니다. 이 세 개 중에 하나가 성취됐습니다. 뭘까요? 3번이 성취됐습니다. 오, 어떻게 알았습니까? 차가 생겨서 멀리 갈 수 있으니까 맞네. 보람에게 하나님의 복이 임할지어다. 성경을 인용해서 좀 이야기하겠습니다. 네가 구원에서 멀지 않도다. 네 믿음이 너를 구원하였도다. 여자여. 제가 놀란 거는 제가 이 세 가지를 진짜 기도했거든요. 하나, 모세의 지팡이 주십시오. 금빛 세마포 주십시오. 윙, 날개, 윙. 맨날 닭날개만 사먹고 했는데 이 차를 봤는데 클릭 뒤에 이게 적혀 있었습니다. 클릭차 아까 뒤에 클릭 윙. 날개를 주셨네. 이 차를 타고 날아다니라. 170 밟으면 180 밟으면서 날아다니. 클릭은 뭐냐? 저는 의미 부여의 왕이죠. 클릭은 하늘을 클릭해라. 헤븐 클릭. 오케이? 됐습니다. 여러분이 별로 기분이 안 좋으신 것 같아서 더 이상 이야기하면 안 될 것 같아요. 그래서 그 차를 사서 어제 한 2시간 동안 회개시켰습니다. 그 차를 회개시키기 위해서 사용한 세제입니다. 이거. 자, 그다음에 이거 가죽 닦는데 이거 썼고, 어제 쓴 세제를 보여드리겠습니다. 그다음에 컴파운드 요거, 그다음에 컴파운드 두 번째 거, 그다음에 라카, 흰색 라카까지. 그래서 어제 완전히 흠과 티도 없이 거의 다 만들어 놨습니다. 하나 다시 깨달았죠. 시작은 회개로부터 시작하는 거구나. 할렐루야. 그 차를 깨끗하게 지금 만들어 놨습니다. 이제는 외관은 하나님이 다시 새로운 시작, 날개를 달고 더 멀리 날기 위해서 다시 하나님 나에게 원하는 것은 기도를 많이 하는 것, 구제하는 것, 이게 아니고 네 마음을 다시 새롭게 하고 다시 깨끗하게 하고 다시 겸손하게 하는 것이었습니다. 할렐루야. 그리고 웃긴 것은 이즈음에 어디서 설교를 해달라고 요청이 들어왔습니다. 수정교회에서, 부산 진역에 있는. 그래서 5월달에 주일날 설교하러 갔다 오겠습니다. 내가 여기서 설교하고 간다. 여기 설교하고 5예배 때 헌신예배 설교로. 할렐루야. 이 모든 것이 한 방에 다 이루어졌습니다. 제가 마지막으로 하나 말씀드리는, 코웃음 짓던 자들이여 회개하기 바라노라. 주의 말이 선포될 때 찻피 회개하십시오. 남편이 믿음으로 고백할 때 아이 그 참네. 아내가 믿음으로
우리 남편이 바뀌게 될 거면 아이고 참 이래 하지 말고 믿음으로 승리할 수 있게 되기를 소망드립니다. 할렐루야. 뭔가 눌린다 내가 지금. 여러분 안 기뻐하는 것 같아. 그냥 왠지 모르겠는데 얼굴이 우울하고 막 이렇습니다 여러분. 자, 여러분들에게도 새 차가 생길지어다. 예, 그럼 됐죠? 오케이. 다 생겨, 다 새 차. 중고차부터 다 해. 자전차라도 생겨라. 예수 이름으로 자전차라도 생겨라. 그냥 이륜 자동차까지 가요. 그럼 됐습니까? 되겠죠? 그럼 화 불렸죠? 됐습니다. 이제 진도가 안 나갈 뻔했네요. 하나님 은혜가 여러분들에게 있길 소망드립니다. 할렐루야. 자, 이제 하나님의 승인하고 이 몇 가지를 빨리 하기 전에 하나만 더 보고 사진을 하나만 더 보고 하겠습니다. 뭐를 보시는가 하면 장독 사진 한번 보여주십시오. 장독. 이것도 기도 중에 깨달아진 내용을 그림으로 그린 내용입니다. 여러분, 자, 여기서 이 그림을 잘 보십시오. 하늘에서 비가 오게 하는 것은 사람이 할 수 없습니다. 맞죠? 그래서 우리가 기도했습니다. 하나님 비를 주십시오. 비를 주십시오. 근데 비가 왔어. 이거는 하나님만 하실 수 있는 일이죠. 제가 하고 싶은 말은 하나님이 하실 일은 하나님이 하면 되고 우리가 해야 될 일은 우리가 하면 된다. 이 비가 왔을 때 이 가뭄에 물을 받아야 되는데 두 장독이 있는데 뚜껑을 열어야 물이 받치는데 이 뚜껑을 여는 것을 천사를 시켜서 하나님 하지 않습니다. 뚜껑 여는 거는 네가 해라. 네 마음의 문을 여는 건 네가 하는 거다. 그리고 그렇게 열기만 한다면 그 비가 네 마음 가운데 채워질 거다. 할렐루야. 이게 분명히 나와 있죠. 하나님의 일과 인간의 일이 분명히 구분되어져 있습니다. 인간의 일은 장독의 뚜껑을 여는 거, 그게 회개입니다. 그거를 인간이 해야 될 일. 그러니까 그렇게 하고 나면 하늘에서 비가 부어지고 비가 장독에 차이게 되겠죠. 그건 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 할렐루야. 하나님이 하는 일을 당신이 하려고 하지 마십시오. 할 수 없으니까. 어떻게 하늘에서 비가 떨어지는 것을 인간이 어떻게 만들 수 있습니까? 그럼 못하죠. 그리고 또 내가 해야 될 일을 하나님께 미루지 마십시오. 하나님, 장독 뚜껑 좀 열어주세요. 안 열어줍니다. 네가 열 수 있도록 너에게 팔 두 개를 주지 않았느냐? 너에게 준 팔 두 개로 뚜껑을 네가 열어라. 그건 네가 해야 될 일이다. 할렐루야. 사진 하나 더 보겠습니다. 나사로 사건 아시죠? 한번 첫 번째 사진 보여요. 자, 보입니까? 됐죠? 자, 원래 이스라엘의 그 무덤은 동굴로 되어 있고 동굴 안에 시체들이 엄청나게 많이 들어 있습니다. 공동묘지, 공동무덤입니다. 근데 앞에 저런 큰 돌이 막혀져 있습니다. 근데 성경에 보면은 이 큰 돌을 누가 밀었는가 하면 제자들이 밀었습니다. 예수님은 뭘 했죠? 돌을 미는 거는 예수님이 하지 않았어. 돌을 미는 거는 제 사람들이 했습니다. 그럼 예수님이 한 게 뭘까요? 나사로야 나오라 라고 했습니다. 할렐루야. 그랬더니 그 다음 장면에 나사로가 걸어 나왔죠? 짠 나왔습니다. 빨리도 나왔네요. 근데 여러분 성경을 읽어보면 그 맥락상으로 읽어보면 요 붕대 있죠? 붕대도 예수님이 풀어주지 않습니다. 붕대는 자기가 못 풀죠. 미라처럼 이래 되어 있기 때문에 이 붕대를 옆에 있는 사람들이 풀어줬습니다. 분명히 여기에 하나님의 일과 인간의 일이 구분되어져 있습니다. 돌을 미는 거, 붕대를 푸는 거는 인간이 해야 될 일, 예수님이 해야 될 일은 죽은 자를 살리는 건데 그건 인간이 못하니까 예수님이 하신 겁니다. 여러분 인생을 사실 때 여러분이 해야 될 일이 있고 하나님이 대신 해야 줄 일들이 있습니다. 그거는 하나님의 힘이 필요합니다. 할렐루야. 하나님의 힘이 필요합니다. 그것은 그렇지 않고는 그 인생의 문제가 풀리지 않습니다. 할렐루야. 근데 여러분 왜 나사로야 나오라고 했을까요? 만약 예수님이 이때 나사로를 뺐다면 어떻게 될까요? 나오라 이래 했다면 저 무덤 안에 있는 20여 개의 시체들이 다 일어나서 좀비처럼 걸어 나왔을 겁니다. 그걸 예수님도 아셨기 때문에 나사로만 콕 집어서 나사로 니만 나와라 하니까 모든 시체들이 막 기분 안 좋았습니다. 나도 일 나야 되는데. 그러니까 나사로만 벅 일어나서 걸어 나왔죠. 그래 붕대를 인간이 풀어줍니다. 할렐루야. 되겠습니까? 회개는 우리의 몫이고 회개한 자에게 부어주는 은혜는 하나님의 몫이라는 겁니다. 할렐루야. 그거를 잊지 말자. 그래서 회개까지 하나님 저에게 대신 해주세요라고 말하는 것은 어리석은 사람이 되지 마시기를 소망드립니다. 할렐루야. 자, 이제 마지막으로
한 구절 보고 말씀 마치도록 하겠습니다. 사도행전 3장 19절 보겠습니다. 다 됐습니다. 오늘 하나님의 승인 합당한 열매 이거 오늘 다 못했습니다. 다음에 하도록 하고 자, 마지막 구절 보고 말씀 마치도록 하겠습니다. 사도행전 3장 19절에 보시면은 그렇다면 여러분 이런 궁금증이 안 듭니까? 왜 우리에게 그렇게 그토록 회개를 요구하시냐고. 왜 요구하실까요? 하나님이 우리에게 회개를 요구하시는 이유는 우리의 행복을 위해서입니다. 자, 저기 나와 있죠. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜서 너희 죄가 없어졌으면 좋겠다. 만약에 이같이 할 수도 있고 안 할 수도 있는데 만약 네가 이것을 한다면 너는 유쾌하게 될 것이다. 네 인생이 유쾌한 인생이 되게 될 것이다. 영어 성경에는 리프레시라고 나와 있습니다. 근데 그 AMP라고 확대역 버전이 있습니다. Amplified 하여튼 버전이 있는데 거기에는 뭐라고 되어 있는가 하면 이렇게 되어 있습니다. Refresh like a cool wind on a hot day. 무슨 말인가 하면 매우 뜨거운 날 상쾌한 바람처럼 좋아질 것이다. 요래 되어 있습니다. 할렐루야. 회개의 궁극적인 목표는 이제 구원은 맞는데 회개를 하고 나면 사람이 좀 상쾌해집니다. 사람이 가벼워지고 무거웠던 인생이 가벼워지고 눌렸던 인생이 가벼워지고 우울했던 인생이 즐거워지고 그래서 우리의 마음을 바꾸고 우리의 마음을 주님께 드리는 것이 필요하다라는 겁니다. 할렐루야. 그래서 알게 됐죠. 하나님이 그토록 우리에게 회개를 촉구한 이유가 뭔가? 여러분의 인생을 이제 유쾌한 인생으로 바꾸기 위해 리프레시 하려고 하는 하나님의 의도가 있었기 때문에 수많은 회개 촉구자들을 통해서 회개하라, 마음을 바꾸라, 마음을 그분께 드리라 라고 주님이 하셨던 것이었습니다. 할렐루야. 동의가 되십니까 여러분? 동의가 안 되군요. 제가 한 구절 더로 그러면 동의가 될 때까지 한번 아닙니다. 그럼 마치겠습니다. 5번 안에 말씀 마치겠습니다. 자, 예레미야 29장 11절 보고 마가복음 6장 18절에서 20절 보고 말씀 진짜 마치겠습니다. 자, 예레미야 29장 11절에 예레미야서 29 없군요. 자, 읽어드리겠습니다. 내가 너희를 향한 생각은 재앙이 아니라 소망이요 평강이라. 할렐루야. 하나님이 나를 향한 생각은 궁극적으로 소원을 주고 소망을 주고 좋게 하려고입니다. 유쾌케 하고 그 앞에 회개가 있어야죠. 그래서 회개를 통해서 궁극적으로 이르는 평강의 바다로 그리고 안식과 쉼으로 들어갈 수 있게 될 겁니다. 할렐루야. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 주님께 시작하기 원하는 사람들 회개해야 되겠죠. 자, 이제 마지막으로 한 구절만 보고 말씀 마치겠습니다. 자, 마가복음 6장 18절에서 20절 보고 말씀 마치겠는데 이게 참 충격적인 내용입니다. 여러분, 세례 요한입니다. 세례 요한이 헤롯을 만났습니다. 여러분, 왜 세례 요한이 헤롯은 그 당시 대통령인데 대통령을 왜 만났을까요? 이 헤롯은 너무 나쁜 놈이라 사람도 많이 죽였고 정말 악한 왕이었고 간음도 수시로 간음을 하고 이런 진짜 나쁜 우리말로 치면 인간 쓰레기에 해당되는 사람이에요. 그런데 여러분, 하나님의 뜻은 뭡니까? 하나님의 뜻은 악인도 구원하길 원한다라고 했죠. 그래서 세례 요한을 보냅니다. 근데 빌미가 된 사건은 뭐냐? 헤롯의 친동생이 남동생이 있었는데 그 남동생의 와이프가 헤로디아인데 그 헤로디아를 남동생의 와이프를 자기가 취한 겁니다. 이거 말이 안 되는 소리죠. 동생의 아내를 취하는 것이 옳지 않다. 여러분, 한번 보십시다. 지금 세례 요한이 헤롯에게 전한 복음은 뭡니까? 예수님 믿으랍니까? 네가 지금 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다라는 겁니까? 많은 사람들이 이게 복음이 아니다라고 하더군요. 여러분, 이게 복음입니다. 어느 누가 스슬프른 제국의 대통령 앞에 나아가서 당신 지금 제대로 하지 않고 있으니 하나님이 벌 내리실 겁니다라고 말할 수 있습니까? 아무도 그래 말 못하죠. 왕에게 잘 보려고 하지 잘못하면 목 날아가는데. 그런데도 불구하고 당당하게 찾아가서 당신이 동생의 아내를 취하는 것은 불법이요. 지금 현재 네 와이프 있잖아. 네 와이프가 있는데 또 다른 그것도 동생의 여자를 2명 취했다? 말이 안 되는 소리입니다. 하지 마시오. 이랬는데 이 사건이 터졌을 때 누가 열받았는지 아십니까?
헤롯이 열받았을까요? 헤로디아가 열받았을까요? 성경에는 헤로디아가 열받았다라는 기록이 있습니다. 나는 이 여자의 심리에 대해서 이해를 못하겠어. 왜냐하면 헤로디아는 지금 한 남편이나 와이프 아닙니까? 그리고 내가 봤을 땐 이 헤로디아가 이 헤롯에게 관심이 많았던 것 같아. 그러니까 뭔가 팔렸던 것 같아. 그리고 그 다음 구절 한번 보겠습니다. 19절에 헤로디아가 요한을 죽이려 했습니다. 웃기죠? 남자가 죄를 지적받는데 남자가 더 지금 큰 죄를 더 회개해야 될 판국에 여자가 오히려 분노해갖고 여자가 선지자를 목사를 죽이려 합니다. 이런 약간 메커니즘이 있는 것 같아, 심리 안에. 뭐 남자든 여자든 간에 어쨌든 이런 메커니즘이 발동돼서 헤로디아가 요한을 죽이려 했죠. 근데 왜 누가 못 죽이게 했는지 아십니까? 헤롯이 죽이지 못하게 했습니다. 이유가 20절에 나오죠. 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하고 보호했다가 나오죠. 와이프는 죽이려 했는데 남편이 보호했습니다. 남편이 죄를 책망받긴 받아서 그래도 이 사람은 의로운 사람은 맞는 것 같아. 말은 센데 이 사람이 거룩한 사람 같긴 같아. 이 와이프는 이 목사를 죽이려 해. 근데 이 남편은 자기가 책망을 들었음에도 불구하고 감사 않습니다. 그리고 뭐라고 되어 있죠? 그의 말을 들을 때 크게 번민하면서 달게 받았다라고 했습니다. 할렐루야. 근데 참 안타깝게도 헤롯은 끝까지 회개하지는 않았습니다. 지옥에 갔죠? 어쨌든 저는 이 사건을 봤을 때 동생의 아내를 취하는 이 더러운 인간에게도 하나님이 구원을 베푸시는 그 사랑의 행위를 행하신다라는 겁니다. 그렇다면 우리 같은 사람들에게야 얼마나 많이 하나님이 요청하고 촉구하겠습니까? 여러분, 주의 종의 말을 들을 때 달게 들으십시오. 난 저 단어가 가장 은혜됐습니다. 그게 나를 찌르는 말이 맞았지만 교회 올 때마다 찔린다. 찔려 쿡쿡 찔리는데 크게 번민을 느끼면서 달달하게 받아들여야죠. 스윗하게. 그게 축복받는 자의 삶의 비결인데 헤로디아처럼 분노해갖고 자기가 찔리니까 목사 죽이려 하는 겁니다. 그거가 똑같죠? 그런 일들이 여러분에게는 없었으면 좋겠습니다. 그래서 저는 여러분들이 다 축복을 받았으면 좋겠습니다. 할렐루야. 말씀을 마치겠습니다. 회개의 은혜가 오늘 여러분들에게 부어질 수 있길 소망드립니다. 기도하겠습니다. 자, 오늘 말씀을 생각하시면서 우리 한 번만 기도하고 두 번만 기도하겠습니다. 자, 오늘 미리 광고하는데 우리 나영임 집사님 우리 아버님이 오늘 새벽에 돌아가셔서 지금 못 오셨는데 나중에 5시 반에 원자력 병원 장례식에 소천 예배를 나중에 드리도록 하겠습니다. 어쨌든 각 가정과 집안마다 많은 힘든 일이 있죠. 어려운 일도 있습니다. 근데 시작은 여러분 회개로부터 시작하는 게 맞습니다. 자, 그래서 하나님 오늘 우리에게 먼저 회개의 영을 부어 주옵소서. 회개는 마음을 바꾸는 겁니다. 회개는 마음을 드리는 겁니다. 분리된 마음, 그 모든 마음을 주님께 드리는 게 회개죠. 헤롯 왕이 악한 왕이었습니다. 그럼에도 불구하고 의로운 선지자 세례 요한이 요청할 때 그가 그의 말을 달게 들었답니다. 억수로 세게 이야기했거든요. 네가 두 번째 와이프를 맞이하는 것은 범죄다라고 지적했습니다. 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서. 새로 시작해야 됩니다. 다시 태어나야 됩니다. 그게 중생이죠. 다시 태어나라. 다시 생각을 다시 태어나게 하고 네 마음을 다시 태어나게. 모든 고통과 모든 인생의 어려움을 해결하려면 그 시작점에 회개가 있다. 회개의 문을 열고 축복으로 들어갈 수 있다. 주여, 오늘 우리가 그 회개 자리로 나갈 수 있게 축복하옵소서. 동성으로 주께 기도하도록 하겠습니다. 할렐루야. 하나님 감사를 드립니다. 하나님 역사하여 주시고 기름 부어주시기를 소망드립니다. 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서. 주님 도우시길 소망드립니다. 하나님 아버지 우리에게 역사하여 주시고 기름 부어주시고 은혜 베풀어 주시기를 소망드립니다. 하나님 아버지 역사하여 주시고 오늘 우리와 함께하여 주시옵소서. 헤롯 대왕이 하나님
말씀 들을 때 달게 들었던 것처럼 우리가 하나님의 말씀을 번민하면서 듣지만 달게 들을 수 있게 축복하여 주시고 복 내려 주시옵소서. 역사하여 주시고 이름 부어 주시기를 소망드립니다. 하나님 아버지 역사해 주시고 이름 부어 주옵소서. 자, 이제 마지막으로 한번 짧게 기도하겠습니다. 우리 킹스 멤버들을 위해서 한번 기도하겠습니다. 아프리칸 우리 친구들은 좀 아이 같은 것 같습니다. 그래서 춤추는 것도 사람을 의식하지 않고, 우리는 막 춤을 출 때 사람을 막 의식하죠. 우리가 너무 어른스러워서 그렇습니다. 하나님 우리에게 이 킹스 멤버 아프리칸 크리스찬 안에 있는 이 순수한 마음이 오늘 춤을 통해서 우리 이곳에 있는 한국 크리스찬들에게 배워지게 도와주시고, 나같이 하나님 앞에 춤추며 예배하며 춤추며 예배하고 만민이 모여서 종려나무 가지를 들고 천국에서 온 나라 온 백성들이 춤추며 찬양할 그날을 기대하면서 하나님 이 교회 예배 가운데 춤과 노래와 모든 것이 하나님께 올라가는 예배가 되게 주님 도와주옵소서. 동성으로 킹즈를 축복하면서 기도하도록 하겠습니다. 할렐루야. 하나님 감사를 드립니다. 하나님 역사하여 주시고 우리에게 축복하여 주시기를 소망드립니다. 하나님 아버지 은혜 베풀어 주옵소서. 하나님 아버지 역사하여 주시기를 소망드립니다. 하나님 아버지 도와주옵소서. 주님 역사하여 주시고 주님 기름 부어 주시기를 소망드립니다. 하나님 아버지 도우소서. 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서. 오늘 우리와 함께하여 주시고 왜 이제 왔느냐고 말씀하시는 주님의 음성 앞에 겸손하게 반응하는 복된 자들 다 될 수 있게 축복하여 주시고 역사하여 주시고 기름 부어 주시기를 소망드립니다. 하나님 은혜 베풀어 주옵소서. 역사하여 주시옵소서. 우리 찬양하겠습니다. 올 때 주님의 얼굴 보라 향하여 주님 알아보아라. 세상에서 시달린 친구들아 위로의 주님 바라보아라. 눈을 들어 주를 보라. 내 모든 염려 주께 맡겨라. 슬플 때에 주님의 얼굴 보라. 사랑의 주님 안식 주리라. 힘이 없고 내 마음 연약할 때 능력의 주님 바라보아라. 모든 자는 힘 주시고 늘 지켜주시고 눈을 들어 주를 보라. 내 모든 염려 주께 맡겨라. 슬플 때에 주님의 얼굴 보라.
주님의 높고 위대하심 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심 내 영혼이 찬양하네. 다시 한번 주님의 높고 my soul, my Savior God to see. How great God, how great God. 다시 한번 주님의 높고 주님의 all my Savior God to see. How great God. My Savior God to see. How great God, how great God. 우리 마지막으로 주님의 높고 주님의 높고 위대하심 내 영혼이 주님의 높고 위대하심 내 영혼이 찬양하네. 할렐루야. 하나님 감사를 드립니다. 오늘 우리 아시안과 아프리칸 연합하여 춤과 노래로 열방이 찬양케 하심을 감사드립니다. 하나님 우리에게 기회를 주셨습니다. 오늘도 또 한 번의 기회가 지나갔습니다. 오늘도 우리의 마음을 두드리셨습니다. 너의 마음을 언제 열래? 너의 마음을 언제 바꿀래? 그리고 너의 마음을 언제 나에게 드릴래? 네 마음이 너무 다른데 너무 많이 가 있다. 그 마음을 모으고 모아서 나에게 다 드릴 수는 없겠니? 라고 주님이 우리에게 질문하고 계십니다. 하나님 아버지, 우리의 마음을 변화시키고 드리는 것이 회개란 걸 깨닫게 하심을 감사드리고, 나의 길, 나의 마이 웨이를 내려놓고 그분의 길을 가는 것이 회개라는 것을 깨닫게 도와주옵소서. 날마다 내 마음과 내 몸을 쳐서 복종시키게 도와주옵소서. 하나님은 헤롯 대왕을 사랑했습니다. 그래서 세례 요한을 보냈고 그의 치부를 들춰냈습니다. 왜 아내가 있는데 여자를 둘이를 같이 결혼하냐? 그거 잘못된 거다라고 지적했습니다. 뼈아픈 지적이었죠. 그때 그것을 들은 헤로디아는 분노해서 그렇게 말한 목사를 죽이려 했습니다. 근데 헤롯은 맞아, 여자를 둘이를 동시에 사귀는 것은 불법이지, 맞아, 잘못되었어, 크게 번민을 느끼면서 그의 너무 저돌적인 그 말씀을 달게 들었다라고 했습니다. 여러분은 어떻습니까? 하나님의 말씀을 들을 때 달게 듣습니까? 쓰게 듣습니까? 하나님 아버지, 우리가 헤롯 대왕처럼 그런 겸손한 마음을 가질 수 있게 축복하여 주옵소서. 하나님의 말씀이 달게 들리게 도와주옵소서. 왜곡해서 듣는 성향이 우리 안에 아직도 있습니다.
왜곡해서 듣는 성향을 꺾어 주시옵소서. 오늘 이 시간에 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 오늘 이 시각부터 우리 안에 하나님의 말씀을 왜곡되게 받아들이는 모든 왜곡됨은 주 예수 그리스도 이름으로 잘리워질지어다. 하나님의 말씀을 달게 들을 수 있게 축복하여 주시옵소서. 또 오늘 상을 당한 집안 위에 축복하여 주시고 이 사건을 통해서 하나님의 은혜가 그 가정 가운데 머물 수 있게 복 내려 주시옵소서. 지금은 아시안과 아프리칸이 모여서 예배했습니다마는 다음에는 유로피안, 오세아니안, 그리고 사우스 아메리카, 노스 아메리카, 그리고 노스 코리아 전 만민이 모여 이 교회에서 예배하고 춤출 날을 기대합니다. 모든 만국들이 모여 이곳에서 예배하고 춤추며 노래할 그날을 기대하면서 그 기도를 오늘 교회가 드렸으니 주님 잊어먹지 마시고 그것을 이루게 하셔서 강대상 위에 나간 말이 땅에 떨어지지 않고 이루어짐으로 하나님은 먼저 말씀하시고 행하시는 분이시라는 것을 믿음의 고백을 통해서 행하시는 하나님이시라는 것을 알 수 있게 이곳에 만국이 모여 예배하고 이스라엘 사람도 오고 북한 사람도 오고 세계 열국의 사람들이 와서 예배하며 춤추는 교회로 주님 만민에게 복음을 전하고 만민을 치유하는 교회로 일어날 수 있게 축복하여 주시옵소서. 모든 영광은 하나님 홀로 받으시옵소서. 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 축도하겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비치사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.